धोखा कर लिया और हुण इधर यहोवा दा तंबू आ, ये अपने इहनूं पता कि मैं धोखा कर लिया वा, हुण मैं अपनी जिहड़ी वो धोखे के मुताबिक कानून लिखा गया वा, उस कानून के मुताबिक मान लो ये बलि लैके आ गया, ये बकरा लैके आ गया, ये बकरा इहनूं बेटे उपर उठाओ, इन्हें बकरा लैके आ गया, इस बकरे नूं हुण ये की करन चला वा, देन चलना, क्यों? क्योंकि इन्हें पाप कर लिया। एक कोई भी होर आ जाए, कोई छोटा आ जाओ बड़े, हुण ये तैयार आ, इहनूं पता कि मैं पाप कर लिया, ते लिखिया कि यहोवा ने जिहड़ी चीज लिखती उस तो उत्ते कुछ नहीं करना। जदों उहने लिखता कि जे तू धोखा कर लिया तू आ बड़ी जेल तू फ्री आ, इहदा की मतलब आ कि इन्हें जिड्डा वड्डा मर्जी धोखा कीता, जदों इन्हें ये बलि लैके जा रहा, ये गया और इन्हें इस बलि नूं दे दिता, है ना, छड़ दो, इन्हें इस बलि नूं दे दिता। हुण की होया, हुण ये जिहड़ा इंसान आ जिन्हें बलि दे दी, एक आनंदित आ, खुश आ, क्यों? ये फ्री हो गया, इहनूं किसी ने नहीं किया, इहनूं यहोवा ने किया, इहने ओहदी गल मन्नी और ये फ्री हो गया, टोटल फ्री। ये नचदा पिया, आनंदित आ, क्यों? क्योंकि इहनूं पता कि जो लिखिया सी मैं पूरा कर दिता। हुण की गल होई, ये इंसान ते आनंदित आ, बेटे पिछे ये आनंदित आ, पूरा आनंद दे विच आ। हुण ये दूजा इंसान आ, दूजा इंसान कौन आ? अज दा व्यवस्था तो बाद की होया, क्रूसीफाई हो गया, परमेश्वर ने क्रूस ले लिया। तुहानूं समझ आ रही? अगर नहीं समझ आ रही ना, इदां तुसीं करना कि इत्थों मैनूं समझ नहीं आई, अगर समझ आ रही फिर अगे चलांगे। इस इंसान ने क्रूसीफाई हो गए प्रभु, है ना, क्रूसीफाई होने तो बाद हुण ये की सोचदा पिया वा कि मेरे कोल अज हथियार की आ, ये फ्री हो गया, इन्हें बलि देती, इहनूं पता मैं आजाद हाँ, पर अज व्यवस्था नहीं हैगी, अज क्रूसीफाई है साडा, पर अज तुसीं किद्दां फ्री होवोगे? अज तुहाडे कोल की है परमेश्वर दा वैपन? वो क्रूसीफाई दा मतलब की है? वो क्यों क्रूसीफाई होए? तुहानूं इत्थे अगर अज दा वैपन तुहानूं समझ आ गई, तुसीं वो होवोगे जिहड़े पृथ्वी दे अनोखे होवोगे। मैं सोचदा सीगा कि मैं समझाऊंगा, बोल के उत्थे दसूंगा, इन्हां ने समझ आ जानी है, पर मैनूं पता कि बाइबल नूं जिद्दां पढ़दे आ, जिद्दां तुहानूं प्रीच तुसीं सुणदे आ, इंटरनेट वटएवर बाइबल च तुसीं एक दूजे को वो हालात आ जिहड़े इस पास्टर जी नूं प्रभु ने खड़ा कर दिता। हुण जो हालातां दे विचों दी ये लंघे आ, इन्हां नूं वर्स समझ आई आ बाइबल दी, इन्हां ने वो प्रीच करनी। ये मान लो सिख परिवार चों लंघे आ, उन्हां दे रीत रिवाज थोड़े अलग तरीके नाल, ये मान लो बिजनेस चों आए आ, ये जॉब चों आए, ये आर्मी चों आए, ये जॉब चों आए, हर एक ने वो प्रीच करना वा जो हालातों चों लंघिया और बाइबल जो उस विषय च दसदी है। ये तुसीं चेक करके देखियो, अज तो बाद कल्ले नूं जदों तुसीं सुनोगे पढ़ोगे तुहानूं पता लगेगा। हुण अज दा मेन मिशन की आ कि अज प्रभु दे लोग आ, उन्हां दे कोल की आ मेन वैपन कि वो किदां इस इंसान को नच सकणगे। वो की आ, परमेश्वर ने जदों ये बलियां दिंदे सीगे ना, इन्हें तो बलि दे दी क्योंकि इहदे कोल बकरे दे पैसे सीगे,
पर कुछ उस टाइम से मोस्टली की हुंदा सीगा कि जे मान लो इहदे कोल पाप हो गया बलद दा, हुण पाप होण लगे ते इहने देखना नहीं कि बलद दा वाह करा ए कबूतर दा वाह करा, ऐदां ते नहीं हुंदा। पाप हो गया ओदी बड़ी हैगी आ बलद, पर हुण इहदे कोल पैसे है नहीं कि कबूतर दे ਇਹ ਚੜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, पर जिनको अपनी बलि के पैसे है नहीं गए वो की करूंगा, वो किथे जाऊंगा। वो जो इजराइलियां ने रोए कुरलाए परमेश्वर से बोल, फिर कोई जना बाइबल खोल के रखे हिंदी की बाइबल, हिंदी की अगर किसी दे बोल है इब्रानिया 9 ओदा खोलियो ज्यादा एक पास एक से ना इब्रानिया 9 जदों वो समा आया ते परमेश्वर दे कोल लोकी रोए, इजराइली रोए, बस बस ज्यादा नहीं खोलेगी बाइबल, बस हो गया ओके 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 इधर ध्यान दो ये मैं तेरे लिखा के भेजूंगा। जो इजराइली रोए ना इजराइलियों ने रोए और उन्होंने की किया, उन्होंने कहा परमेश्वर ये व्यवस्था साडे कोलों असीं पूरी नहीं कर पावांगे। हुण यहोवा दा मास्टर प्लान शुरू हो गया कि परमेश्वर इस पृथ्वी नूं ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, नबी जॉब वाले बिजनेस वाले नूं खड़े करते रहे प्रभु, ताकि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੂਸੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਰੂਸੀਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ। ਕੱਲੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿੱਧਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੱਲੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ बाइबल पढ़नी, रोजे रखने, प्रार्थना करनी मोस्ट वैपन आ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ। ਸੋ ਵੈਪਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9 ਜਦੋਂ ਪੜੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਾ 12 ਆਇਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੜਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। सुनो ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 13 ਆਇਤ ਕੱਲੀ ਪੜੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 13 आयत पढ़ोगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू
और कलोर की राख हाँ। अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से हाँ। शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। बस आ जाओ दुआ की लिखिया वा इब्रानियां च कि अगर ये बकरे ते बछड़ियां दे द्वारा मरो ये लेके चला क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख बस कहते जे ਇਹਦਾ ਲਹੂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਛੜਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਗ ਜਿਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ शरीर की शुद्धता के लिए ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ पवित्र करती है। ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਪੜੋ तो मसीह का लहू सुनो 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 देखो देखो की लिखा लिखा बोलो जी तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ 12 ਆਇਆ और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇਖੋ 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 ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਪਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਵੇ ਅਨੰਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ 12 ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੜੋ ਜਰਾ ਪੜੋ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं हाँ बस ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਆ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਆਇਤ और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਆ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹ ਲਹੂ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਹੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਾਸ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਪਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਜਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਿਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਵਿਤ ਆ, ਸਦਾ ਇਹ ਲਹੂ ਉਹ ਆ ਸਦਾ ਜੀਵਿਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐ ਯਹੋਵਾ ਬੇਟੇ ਐ ਨੂੰ ਐ ਯਹੋਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਔਰ ਇਹ ਬਦਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਆ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਕਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਪੰਗੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੜੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਸ ਲਹੂ ਔਰ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 100,000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰੱਖਣੇ, 100% ਹਾਂ ਚ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ। 100% ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਓਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਦਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਵਿਗੜੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਪਏ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਚ 100 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਗਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ। ਜਾਜਕ ਤੇ ਮਹਾਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਸ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਥਿਆਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 100 ਵਾਰੀ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੈਪਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਪਨ ਤੇ ਰੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਹ ਵੈਪਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਉੱਤਮ ਲਹੂ ਔਰ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੇਡ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੂਥ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਪੁਲਪੁਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੈਪਨ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗੂਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਕੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਦਾ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ,
क्रूसीफाई इस ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰithvi ਆ ਨਾ ਇਹ ਗੋਲਾ ਵਾ ਇਹ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਆਊਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰਸ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਪਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਵੈਪਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਪੜੋ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਨਾ ਇਹਨੂੰ 13-14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ पढ़ना फिर 12 पढ़ना पहला 13-14 आयत फिर 12 क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। 13-14 तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों में से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। लिखिया 13 दे विच क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੜਿਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ फिर लिखा तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। देखो तेन समझ आया कि नहीं? सही सही तरीके ना मैंने दसो कि ये तेन जिन्हों नहीं समझ आया ना वो है हाथ ऊपर जिन्हों अज गल नहीं समझ आई किनू नहीं समझ आएगा समझ आई जिन्हों समझ आई वो ऊपर करेगा। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी मोना है ना ता करके कोई चेयर्स दे दिया जान किथे आ अपने कोई इथे खड़ा कोई इधर खड़ा कोई कोल इथे ध्यान रखो चेयर दो चेयर ला दो इथे। सो समझन का मतलब की आ बाहर नीचे के ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਪਨ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੈਪਨ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਬਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਦੀ ਆ। ਉਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ एक रेडीमेड टिक्की लेने और जूस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਡਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਐਤਕੀ ਸੰਡੇ ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਚੰਗਿਆਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਚੰਗਿਆਰਾਂ ਚਾਂਗਰਾ ਇਹ ਵਰਡ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ कि कलीसिया ਦੀਆਂ ਚਾਂਗਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। क्यों? क्योंकि वो
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹ ਬਦਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅੱਜ ਇਸ ਬਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਨ ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਯੈਲੋ ਦਾਲ ਔਰ ਰਾਈਸ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ, ਉਹਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭਾਪ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਾਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਟੀਮ ਬਣਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਟਾ, ਨਵਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੌਰਸ ਜਾਂ ਗੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੇਸਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਕਣਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੇਕ ਲਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਔਰ ਉਹ ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਡੇਲੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਵੀਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਔਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਛੁੱਟਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੈ ਆ ਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਭੇਦ ਆਏ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਤ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਆ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ 5 ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਭੇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਖੂਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ
ਉਹ ਖੂਹ ਕਿਹਨੇ ਪੱਟਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਯਕੂਬ ਕਿਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਹ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਮਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਤੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਬੰਦਾ ਰੋਮ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੌਣ ਚੂਸਦਾ ਸੀ? ਰੋਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੂਨ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮਤੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਟੋਪੀ ਜੀ ਲਾਈ ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਨਾ। ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰੋਮ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਸਪਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਮਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਲੰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਲੰਕ ਸੀਗਾ। ਮਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਆਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਲੰਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਰੇੜਾ ਸਮਝਦੇ, ਟਾਂਗਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਰੇੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੂਥ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਯਹੂਦੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲੰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਕਲੰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਧੋ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਅਗਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ 100 ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਮਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਸੀਬਲ? ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਧਿਆਨੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਆ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਓਏ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਉਹ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜਦਾ, ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾ ਪਾਇਆ ਮੱਛਲੀਆਂ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਮਤੀ, ਇਹੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਬੋਰਡ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਰਸ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਸੀਗਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਸਦੂਕੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਭਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਕੈਚਮੈਨ ਖਤਮ, ਚਿੱਟੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਮਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ